салом, рӯз бахайр шунавандагони азиз. охирин таҳаввулоти тоҷикистону ҷаҳонро дар ин рӯз мустақиман манзуратон мегардонем. имрӯз сешанбе 28 июли 2020 сол аст. охирин таҳаввулотро аз тоҷикистон шурӯъ мекунем. агентии швейтсария оид ба рушд ва ҳамкорӣ ва барномаи ҷаҳонии ӯзуқавории Созмони Милали Муттаҳид ба Тоҷикистон барои вокуниш ба COVID-19 $1.1 миллион ҷудо мекунанд. ин маблағҳо дар доираи лоиҳаи Cash Work ба 1800 сокини осебпазиро, ки бевосита аз таъсири иҷтимоиву иқтисодии пандемия зарар мебинанд, дастгирӣ мекунад. швейтсария то ҳол дар расондани кӯмак ба Тоҷикистон дар мубориза бар зидди хуруҷи коронавирус ва устувории иқтисодиёт фаъол аст. таъмини амнияти ӯзуқаворӣ дар минтақаҳои деҳотӣ дурдаст яке аз масъалаҳои ҳаётан муҳим аст, мегӯяд хонум Йолбурга Росс, директори дафтари Швейтсария оид ба ҳамкорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон. Оҷонсии Швейтсария оид ба рушд ва ҳамкории шарики дарозмуддати стратегии оид ба рушди устувор дар Тоҷикистон мебошад, ки аз соли 1993 инҷониб лоиҳаҳои худро дар Тоҷикистон маблағгузорӣ мекунад. дар доираи стратегияи ҳамкорӣ дар Осиёи Марказӣ барои солҳои 2017-2021 Швейтсария дастгирии худро дар бахшҳои обтаъминкунӣ, инфрасохтор ва тағйирёбии иқлим, саломатӣ, идоракунии шуғл ва рушди иқтисодиёт тамаркуз кардааст. аз моҳи январ то июни соли 2020 Тоҷикистон ба маблағи 6 миллиарду 595.1 миллион сомонӣ ё худ $640.3 миллион мол содир кардааст. аз ин миқдор 3 миллиарду 159 миллион сомонӣ ё худ $367 миллион ба молҳои саноатӣ рост меояд. дар ин бора рӯзи 28 июл зимни нишасти матбуотӣ вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон Заробиддин Файзуллозода хабар дод. 48,600 тонна алюминии аввалия, 668,500 тонна семент, 67,200 тонна рангҳои сохтмонӣ, 3,100 тонна ангишт, 620 тонна намак, 7,800 тонна ресмонҳои пахта содир карда шудаанд. инчунин 567 тонна профилҳои алюминӣ, 179 тонна мева ва сабзавоти консервашуда, зиёда аз 9000 тонна меваҳои хушк ва ғайра ба хориҷ содир гардидааст, илова кардааст Заробиддин Файзуллозода. ва гуфтаи вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурӣ, дар давраи ҳисоботӣ 83 корхонаи нави саноатӣ ба фаъолият шурӯъ намуда, дар онҳо 1135 нафар бо кор таъмин шудаанд. дар вилояти Сухт 34 корхона, дар вилояти Хатлон 21, дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон 2 ва дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои тобии ҷумҳурӣ 13 корхона кушода шудаанд. дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ ин корхонаҳо ба маблағи 491 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол кардаанд, илова кардааст вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурӣ. طبق معلومات وزارت صنعت و تکنولوژی نوین جمهوری در کشور 2121 کارخانه صنعتی به قید گرفته شده است. از جمله 682 تای آنها در ولایت سوخت، 604 عدد در ولایت ختلان، 464 تا در شهر دوشنبه، 420 عدد در ناحیه‌های تابع جمهوری و 46 عدد در ولایت مختار کوهستانی بدخشان می‌باشند. خبرهای مهمترین آخر روز را مستقیما میشنوید و از تاجیکستان به قزاقستان میرویم. وزیر تندرستی جمهوری قزاقستان الکسی سوی در جلسه حکومت امروز 28 ایول امکان پذیری تدریجاً کاهش دادن محدودیت‌های قرنطینی را از 3 آگوست اعلام کرد. با گفته وزیر تندرستی از 3 آگوست مرکزهای سودا با محدودیت مهلت، بازارها، گروه‌های نوبتی در کودکستان‌ها، کاشانه‌های زیبایی و سرتراشخانه‌ها می‌توانند دوباره به کار خود شروع کنند، اما با نظر داشته چاره‌های قطعی اپیدمیولوژی. معنی برگزاری چهاربینی‌های عمومی، کار مؤسسه‌های فراغتی، کینوتئاترها، تالارهای ورزشی و حوض‌های شناوری، قهوه‌خانه‌ها، مرکزهای دلخوشی شبانه، اینچنین فعالیت مؤسسه‌های دینی اعتبار خود را نگاه می‌دارند. با گفته وزیر تندرستی قزاقستان در طول 3 هفته قرنطینه فایز احتمالی سیرویابی ساکنان تا 47% کاهش یافته است.
جریان مثبت نشان دهنده‌های اساسی سرباره به سیستم تندرستی از امکان‌پذیری تدریجاً کم گردیدن چراغ‌های قرنطینه شهادت می‌دهد. گفته است الکسی تسوی وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی جمهوری قزاقستان در جلسه این حکومت. سروزیر قزاقستان اسکر مامین ابراز داشته است که قرار درباره نقشه پیشنهاد کرده وزارت تندرستی پس از بررسی کمیسیون دولتی اعلام کرده خواهد شد. دادگاه شهر یریوان با سابق دبیر کل سازمان پیمان عهدنامه دستجمعی یوری خچوتاروف که در دایره پرونده مربوط به اعتراضهای سال 2008 مورد تفتیش قرار دارد اجازت نداد که ارمنستان را ترک کند. خبر می‌دهد نوستید. یوری خچوتاروف در پرونده پراکنده کردن اعتراضهای 1 مارس سال 2008 شامل است. اون زمان یوری خچوتاروف معاون وزیر دفاع ارمنستان بود. در برابر وی سابق رهبر وزارت مدافع سیران اوخانیان و سابق رهبر دستگاه پرزیدنت ارمن گورگیان در دایره این پرونده مورد محاکمه قرار دارند. عیناً همین گونه تفتیش در نسبت پرزیدنت سابق روبرت کوچاریان نیز صورت گرفته و در بررسی است. وابسته به اشتراک روبرت کوچاریان در اعتراضها خدمات مخصوص تفتیشاتی او را 26 ایول سال 2018 برای سرنگون کردن ساختار کنستیتوسیونی ابدار کرد. خود سابق پرزیدنت این ابدارکنی ها را تعقیبات بر دروغ سیاسی می شمارد. روز سه‌شنبه این هفته حمایتگر یوری خچوتاروف میخران پوگوسیان از دادگاه درخواست کرد که دبیر سابق سازمان پیمان اهمیت دستجمعی را اجازه دهد تا سرحد را عبور کند و به منطقه زادگاه خود تتریسکرای گرجستان برای 2 روز برود، اما دادگاه درخواست جانبی حمایتگر را قانع نکرد. ادامه خبرها. در وین 28 ایول مذاکرات 3 روزه بین نمایندگان ایالات متحده آمریکا و روسیه درباره سلاح هسته‌ای آغاز می شود. در دوره اول مذاکرات در ماه ایون ایالات متحده و روسیه سازشنامه درباره چاره‌ها اید به کاهش و محدودسازی سلاح حمله استراتژیکی را بررسی کردند. این پیمان آخرین عهدنامه بزرگترین درباره نظارت اسلحه در بین ایالات متحده آمریکا و روسیه است. آن مقدار راکت‌ها استراتژی هسته‌ای را برای دو جانب محدود می‌کند. نماینده مخصوص پرزیدنت ایالات متحده آمریکا اید به نظارت اسلحه مارشال لینگستری در یک نشست مطبوعاتی پس از گفته‌شنودهای روزهای 22 و 23 ایون در وین به خبرنگاران گفته است که او و معاون وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی ریابکوف به موافقه رسیدند که یک چند گروه‌های کاری تکنیکی تأسیس کنند و جلسه دوم و موضوعهای بررسی شونده از آن وابسته خواهد بود. در جریان محاکمه‌های قبلی ایالات متحده آمریکا معیارهای رفتار مسئولیت‌ناک را در فضا پیشنهاد کرد که در اساس قاعده‌های موجوده جنگ که به پرینسیپ‌های متناسبان و انسانیت اساس یافته‌اند تهیه شده است. سامیان عزیز، شما آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را مستقیما شنیدید و شما استراحت با فراغت. سلامت باشید.